मूसेवाला के पिता पहुंचे अमृतसर के करिंडा थाने। कल करिंडा थाने दे विच होया सी गैंगस्टरां दा एनकाउंटर। मूसेवाला के कातल सन दोवें। गैंगस्टर एनकाउंटर ते वड्डा खुलासा। कल ही पाकिस्तान बॉर्डर के नेड़ले मकान दे विच आए सन शूटर। दोहां नूं छड्ड के गई सी एक कार। पुलिस कर रही गड्डी की तलाश। पाकिस्तान भजन की फिराक दे विच सन जगरूप रूपा ते मनुकुसा। पाकिस्तान बैठे अतवादी रिंदा दे कोल जाण दा सी प्लान। इस लई बॉर्डर के बेहद नेड़े वाले पिंड दे विच लई सी पनाह। एनकाउंटर वाली थां ते सुराग जुटा रही फोरेंसिक टीम। बरीकी दे नाल कीती जा रही जांच। कल पकना पिंड दे विच खेतां दे विच बणे मकान दे विच होया सी एनकाउंटर। एनकाउंटर दे विच मार गिराए गैंगस्टरां दे कोलों मोबाइल बरामद। फोरेंसिक टीम जुटाएगी मोबाइल दा डाटा। सूत्रों मुताबिक गैंगस्टर ज्यादातर करदे सन व्हाट्सएप कॉल। अमृतसर के सिविल हस्पताल दे विच रखियां गईयां शूटरां दीयां लाशां। अज कीता जावेगा पोस्टमार्टम। जानकारी मुताबिक जगरूप रूपा नूं 7 तां मनुकुसा नूं लगियां 3 गोलियां। सिविल हस्पताल पहुंचा जगरूप रूपा का परिवार। पिता बोले 5 साल पहला ही कर दिता सी बेदखल। उस तो बाद कदे भी नहीं हुई मुलाकात। मोहाली दे विच लुट के केस दे विच गिरफ्तार बदमाश पंमे तो मिली सी शूटरां दी लीड। जगरूप रूपा दे मनुकुसा का साथी सी पंमा। ज्वैलर तो लुट के मामले दे विच हुई सी गिरफ्तारी। एनकाउंटर तो बाद मुख्यमंत्री ने सदी वड्डी बैठक। थोड़ी देर दे विच डीजीपी समेत पुलिस के आला अधिकारियों के नाल करनगे मीटिंग। गैंगस्टर लॉरेंस बिशनोई ते नवां शिकंजा हुण मुक्तसर पुलिस नूं मिलिया है। ट्रांजिट रिमांड अदालत दे विच पेश करके लॉरेंस दा रिमांड हासिल करेगी पुलिस। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए वोटां की गिनती जारी। आंकड़े अनुसार एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दा पलड़ा भारी। विरोधी धिर दे वल्लों यशवंत सिन्हा ने उम्मीदवार। ईडी दफ्तर दे विच सोनिया गांधी तो सवाल जवाब जारी। नेशनल हेराल्ड मामले दे विच कीती जा रही है पुछगिछ। सोनिया तो पुछगिछ के विरोध दे विच पंजाब कांग्रेस भी सड़कों ते उतरी। चंडीगढ़ दे विच राजा वड़िंग दी अगवाई दे विच प्रदर्शन। राज भवन दे वल कूच करन दी तैयारी। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के राज सभा मैंबरां दा प्रदर्शन। केंद्र दे वल्लों गठित एमएसपी कमेटी खारिज करन दी मांग। माइनिंग माफिया दे वल्लों कतल किए गए हरियाणा के डीएसपी सुरिंदर सिंह दा अंतिम संस्कार। अज सरकार ने जुडिशियल जांच दे दिते हुकम। पंजाब भर दे विच भारी बरसात। ज्यादातर इलाकिਆਂ 'ਚ सवेर तो पै रिहा मींह। पानी भरन दे नाल समस्या तो लोग परेशान। समाणा दे विच एक परिवार ते कहर बन के वरिया मींह। 4 जीआं दी मौत। छत डिगन दे नाल मौत दे मूंह दे विच गए पति पत्नी ते बच्चे। तस्वीरां सीधियां दिखा रहे हैं। अमृतसर सिविल हस्पताल पहुंचे ने मूसेवाला के पिता। एनकाउंटर के विच मार गिराए गए गैंगस्टरां की शनाख्त की जाएगी और पुलिस के बुलाउण ते पहुंचे ने अमृतसर। दस दईए कि पहला करिंडा पुलिस थाने पहुंचे सी मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और कल करिंडा इलाके दे विच एनकाउंटर होया सी। तां तस्वीरां सीधियां सामने आईयां ने। मूसेवाला के पिता पहुंच चुके ने। ओहियो गड्डी फॉर्चूनर गड्डी दे विच मौजूद ने जो बुलेट उन्हां कातलां दी लाशां नूं वेखण आए ने। जगरूप रूपा ते मनुकुसा जिन्हां ने सिद्धू मूसेवाला नूं कतल कीता उन्हां दीयां लाशां नूं वेखण आए ने। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह इत्थे पहुंचे ने ते सिद्धू मूसेवाला के पिता दे इत्थे आन दी जानकारी जिस तरीके सामने आई, जिस तरीके जानकारी आई सीगी ये सिद्धू मूसेवाला के पिता इत्थे पहुंचे ने, बलकौर सिंह इत्थे पहुंचे ने और उन्हां दी उन्हां दे नाल गल करन दी कोशिश करांगे। लगातार साडी कोशिश कि उन्हां तो जाने जा सके, उन्हां तो पूछे जा सके। सिद्धू मूसेवाला के पिता पहुंचे ने इत्थे पिता दे नाल गलबात भी करन दी कोशिश जरूर करांगे।
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ PB 65 AM 0008। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਦੇਖੀ ਧੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਤਾਰ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚਣੀ ਮੈਂ ਤਾਰ ਲਾ ਨਾ ਤਾਰ ਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਦੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਭੇਜ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੱਟ ਕੇ WhatsApp ਤੇ ਲਾ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਹਲੋ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੀ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਬਾਈਟ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਮਾੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੋ ਯਾਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਗੁੱਸਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਜੇ ਫੇਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਯਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਾਰ ਲਾ ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਚੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਨੂ ਗੁੱਸਾ ਦੀ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਗੁੱਸਾ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਵੰਦਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੂ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਗੁੱਸਾ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੂਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੂ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਗੁੱਸਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੋ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ
ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, AK-47 ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ AK-47 ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪਾਗੜਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੜੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਹੋ, ਦੂਜੇ ਥੱਲੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ? ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਹੋ, ਦੂਜੇ ਥੱਲੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੜੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਹੋ ਦੂਜੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਥੱਲੇ ਕਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜਿਸ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੜੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਹੋ ਦੂਜੇ ਥੱਲੇ ਆਹੋ ਇੱਥੋਂ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਥੱਲੇ ਕਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜਿਸ ਸੋ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੋ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੂ ਕੁਸਾ ਦੀ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਟਾਈਟ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗਗਨ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਜੇ ਜੋ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲकांड ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ? ਗੁਰਜੋਤ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸਨੇ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੰਬੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗगन, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਗगन ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੋ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੇ? ठीक है गगन, उन्होंने कोल रुक करांगे क्योंकि लगातार जिहड़ी टीमां ने पहुंच रही ने। अधिकारियां ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ? ਪਾਗੜਾ ਲਾ ਜਾਓਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੜੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਹੋ ਦੂਜੇ ਥੱਲੇ ਆਹੋ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ? ਪਾਗੜਾ ਲਾ ਜਾਓਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੜੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਹੋ ਦੂਜੇ ਥੱਲੇ ਆਹੋ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਗगन
ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਔਰ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਗਗਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ? ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਗਾ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕੂਸਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮਬਾਗ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦੀ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ, ਬਿਲकुल हिलजुल नजर आ रही है हस्पताल के बाहर, हिलजुल ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। लगातार अधिकारी पहुंच रहे हैं, खास तौर पे संवेदनशील मामला भी है थोड़ा गगन, ये भी किते ना किते जिक्रयोग है क्योंकि लगातार नजर सब ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਅਜੇ
गिरफ्त तो बाहर है, कह लीए कि बाहर बैठा होया तो उसनूं लैके भी जिहड़ा है वो नोटिस जारी होया तो उसते भी नजरां ने। पर यह बहुत अहम सीगे जगरूप रूपा और मनु कुसा जिन्होंने लैके असीं लगातार चर्चा भी कर रहे सी कि आखिरकार कदों तक इन्हां दी गिरफ्तारी होएगी, कदों तक पुलिस की गिरफ्त होणगे। तो बीते दिन एकदम तो अचानक एक खबर आउंदी है कि एनकाउंटर या कह लीए मुठभेड़ एनकाउंटर चल रहा है, दो पासे तो फायरिंग हो रही है। तो पहला तो ये जानकारी आउंदी है कि कुछ लोग ने अंदर, उस तो बाद पता लगता है गैंगस्टर ने, उस तो बाद पता लगता है कि हो सकता है 2 तो 4 गैंगस्टर होण, पर उस तो बाद हौली हौली साफ हुंदा है कि मनु कुसा ते जगरूप रूपा ही ने अंदर जो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। तो उस तो बाद नजरां सब दियां टिक जांदियां ने। तो हुण ये तस्वीर है मनु कुसा और जगरूप रूपा दियां लाशां इत्थे पईयां ने, क्योंकि एनकाउंटर दे विच ढेर हो गए सी। 4.5 तो 5 घंटे का करीब का ऑपरेशन चलिया। तस्वीरें लगातार विखा रहे हैं, मीडिया नूं इत्थे हटाउण दी कोशिश की जा रही है। किते ना किते उन्हां नूं लगदा है कि असीं अपनी जिहड़ी कार्रवाई अपने पद्धर ते करनी है, क्योंकि एनकाउंटर वाली थां ते भी मीडिया नूं नहीं जाण दित्ता जा रहा। उत्थे भी किया जा रहा है उत्थे पहला टीमां अपनी कार्रवाई कर लैण, उस तो बाद ही अगे जाण दी कोशिश जिहड़ी है करन दित्ती जावेगी किसी नूं, या फिर जाण दित्ता जाएगा और उस तो बाद ही सारा कुछ उत्थे दा मकान का पता लग सकेगा अंदर की सी की ना सी। हालांकि जिन्नी जानकारी और लगातार तस्वीरां जो साडे कोल अंदरों दियां भी पहुंच रही ने वो भी असीं दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि किस तरह दे नाल और की कुछ उत्थे दी तस्वीर सी वो भी वेखी गई है। तो इत्थे कोशिश हो रही है प्रशासन दी कि अंदर ही जिहड़ी सीधी गड्डी ले जाई जावे हस्पताल दे, ताकि बाहर उतर के जदों अधिकारी जांदे ने या फिर बलकौर सिंह गए तो उन्होंने बयान देने दे विच फिलहाल वो सही नहीं समझ रहे। उस तो बाद उन्होंने बयान दिता है। लगातार सीधियां तस्वीरां सिविल अस्पताल तो। जिस तरीके से तो गगन मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो लगातार अधिकारी ने इत्थे जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरजोत इस वेले तस्वीरां से दिखा रहे हैं और मेरे कैमरा पर्सन अजय ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੋ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਪੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹੀ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਕੁਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੂਮ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ
ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਟਾਈਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗगन, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਦੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, चिंता का विषय भी है कि बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट सीगे, क्योंकि ताइयों उन्होंने शायद शार्प शूटर ही किया जाता है और ताइयों ये जिम्मेवारी कतल की दी गई मूसेवाला ते थोड़ी चर्चा उस पर भी करांगे गगन कि पूरी प्रैक्टिस जिहड़ी उन्होंने वालों करके इस सारी कतल की वारदात नूं अंजाम दिता गया। हालांकि वो ट्रेनिंग कित्थों लई गई ये भी अजे एक गुत्थी बनिया होया, क्योंकि इस वेले वो लाशां अंदर पईयां ने, इस वेले मौत दे मूंह दे विच दोवें गैंगस्टर जा चुके ने, पर वो इस दुनिया दे विच किवें आए बहुत वड्डा सवाल है। परेशान है परिवार भी, वो भी कह रहे ने कि असीं बहुत रोकिया पर वो नहीं रुके।